जय श्री कृष्ण। मित्रों, आ विडियो में अपरा एकादशी व्रतनी पूजन विधि, तेनु महात्म्य, आ दिवसे करवाना कार्यों अने उपायों सांभळशुं। मित्रों, वैशाख महीनाना वद पक्षमां आवती एकादशी ने अपरा एकादशी, जलक्रीड़ा एकादशी के पछी भद्रकाली एकादशी कहे छे। आ एकादशीनुं व्रत जो पूरी श्रद्धाथी करवामां आवे तो व्यक्तिना तमाम पापोमांथी मुक्ति मळे छे। अपार धन, कीर्ति अने यशनी प्राप्ति थाय छे। मित्रों, आ एकादशी भगवान श्री हरिविष्णुने समर्पित छे। आ दिवसे भगवान श्री हरिविष्णुना त्रिविक्रम स्वरूपनी पूजा कराय छे। विष्णु पुराणमां कह्युं छे के आ एकादशीनुं व्रत करवाथी अनेक हत्याना पापो नाश पामे छे, पुण्यनी प्राप्ति थाय छे। जेवी रीते कार्तक मासमां स्नान करवाथी, भगीरथी में पिंडदान करवाथी, सिंहस्थ गुरु में गोमती स्नान करवाथी, बद्रीनारायणना दर्शन करवाथी, सूर्यग्रहण में कुरुक्षेत्र में दान करवाथी, महायज्ञ करीने हाथी, घोड़ा, सोना रूपानुं दान करवानुं जे फल प्राप्त थाय छे तेज फल आ अपरा एकादशी व्रतना उपवास करनारने प्राप्त थाय छे। आ व्रतनी पूजा उपवास करनारने ब्रह्म हत्याना पापमांथी मुक्ति मळे छे। ब्रह्मांड पुराण में कह्युं छे के अपरा एकादशी ए महापुण्यप्रदा अने महापापनाशिनी छे। आ दिवसे जे उपवास करे छे तेने संसार में यश, कीर्ति अने दान प्राप्त थाय छे। जेने पुत्र न होय तेने पुत्रनी प्राप्ति थाय छे। गौ हत्यारो, भ्रूण हत्यारो, पर निंदक अने पर स्त्री गमन करनारो पण जो आ एकादशीनुं व्रत करे तो ते पापमांथी मुक्त थाय छे। आ लोक अने परलोक में ते सुखने प्राप्त करे छे। जेम कोई शाहुकारे हुंडी लखी होय त्यारे तेमां रूपिया देखाता नथी, पण तेने वटाववामां आवे छे त्यारे रूपियानो ढगलो थाय छे। तेवी ज रीते आ एकादशीनुं व्रत करनार सुख संपत्तिने प्राप्त करे छे। अपरा एकादशीनुं व्रत बे रीते करवामां आवे छे, एक तो निर्जळा अने बीजुं फळाहार करीने। आ व्रतमां भगवान श्री हरिविष्णुनी त्रिविक्रम स्वरूपनी पूजा करी फळ अने जळ चढ़ाववामां आवे छे। आथी ज आ व्रतमां निर्जळा उपवास करवानुं खूब ज महत्व छे। परंतु जे लोको शरीरथी स्वस्थ नथी तो तेमणे उपवास के एकटाणुं करीने ज आ व्रत करवुं। जे लोको शरीरथी स्वस्थ छे तो तेमणे जळ अने फळनुं सेवन करीने जो आ व्रत करे तो तेनुं व्रतनुं फळ अनेक गणुं वधी जशे। तो मित्रों, आ हतुं अपरा एकादशी व्रतनुं महात्म्य। हवे सांभळशुं अपरा एकादशी व्रतनी पूजन विधि। मित्रों, एकादशीनुं आ व्रत करनारे दशमना दिवसे एकटाणुं करवुं। एकादशीना दिवसे प्रातःकाळे वहेला उठवुं, स्नान करी स्वच्छ कपड़ा पहेरवा, घरना मंदिरमां भगवान विष्णु अने लक्ष्मीजीनी मूर्तिने स्नान कराववुं। जो मूर्ति न होय तो भगवान विष्णुना कोईपण अवतारनी फोटो के छबी अथवा तो बाळ गोपाळनी मूर्ति के फोटानी पूजा करवी। शुद्ध घीनो दीवो करवो। त्यारबाद भगवाननी मूर्ति के फोटो तथा शंख अने घंटड़ीनी पूजा करवी। अबील, गुलाल, पीळा पुष्प, तुलसी पत्र, ऋतुना फळ, काकड़ी वगैरेथी पूजा करी पीળી મીઠાઈ अथवा तो दूध, दही, माखण, मिश्रीનું नैवेद्य धरावવું। धूप, दीप आरती करवी। आ रीते विधिपूर्वक पूजा करी आ एकादशीनी पूजामां ચોખાના बदले तल अर्पण करवा। भगवानना मंत्रनो जप करी तुलसी पत्र साथे भगवानने भोग धरावो। रात्रि जागरण करवुं। साथे विष्णु सहस्त्रनाम, श्रीमद भागवत गीता, लक्ष्मी स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र आदिना पाठ करवा तथा आ दिवसे अपरा एकादशी व्रतनुं महात्म्य दर्शावती कथा वार्ता जरूर सांभळवी। आम करवाथी भगवान श्री हरिविष्णु अने माता लक्ष्मीनी प्रसन्नता प्राप्त थशे। घरमां आर्थिक समृद्धि साथे माता लक्ष्मीनो घरमां स्थायी निवास थशे। जे व्यक्तिने एकादशीनुं व्रत, पूजा, उपवास करवुं छे परंतु ते करी शकवा समर्थ नथी तो तेमणे मन अने वाणीथी पवित्र रहीने ज एकादशी कर्या जेटલું જ પુણ્યફળ प्राप्त करी शके छे। તેમણે આ દિવસે જૂઠું બોલવું, કોઈની નિંદા કરવી, કોઈનું અપમાન કરવું, કોઈને કટુ વચન કહેવું વગેરે કાર્યો ન કરવા। આ દિવસે શક્તિ હોય એ પ્રમાણે દાન દક્ષિણા દેવી। ગરીબો કે જરૂરિયાતમંદને જરૂરી ચીજ વસ્તુ આપવી। ગાયને લીલો ઘાસચારો કે ઘરની બનાવેલી રોટલી ખવડાવવી। કૂતરાને ઘરની બનાવેલી રોટલી નાખવી। પક્ષીને દાણા ચણ, કીડીને કીડિયારું પૂરવું વગેરે કાર્યો કરવા। आ दिवसे भात, लसण, डूंगળી वगैरे न खावा। दिवसना सूवुं नहीं। परंतु जे व्यक्ति बीमार छे, वृद्ध छे, गर्भा स्त्री छे अने बाळको आ दिवसे दिवसना सूई शके छे। एकादशीना दिवसे रात्रि जागरणनुं खूब ज महात्म्य छे। जो रात्रि जागरण न थई शके तो रात्रिना 12 वाग्या सुधी जागरण करी
પ્રભુ ભજન કીર્તન કરવા. એકાદશીની તિથિ એ ભગવાન શ્રી હરિને અતિ પ્રિય છે. આથી શ્રી હરિ સાથે માતા લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત કરવા આ દિવસે શ્રી હરિ વિષ્ણુ સાથે માતા લક્ષ્મીની પૂજા કરવી. આ દિવસે માતા તુલસીની પણ પૂજા કરવી, સૂર્યનારાયણની પૂજા કરવી, કારણ કે તુલસી એ શ્રી હરિને અતિ પ્રિય છે. આથી એકાદશીના દિવસે તુલસી માતાની પૂજા કરવાથી શ્રી હરિ પ્રસન્ન થશે. જ્યાં શ્રી હરિની પ્રસન્નતા હશે ત્યાં માં લક્ષ્મી દોડીને આવશે. તેના ઘરમાં ધન ધાન્યના ભંડાર ભરેલા રહેશે. સુખ સમૃદ્ધિથી તેનું ઘર છલકાતું રહેશે. સંતતિ અને સંપત્તિની ખોટ તેના ઘરમાં ક્યારેય નહીં આવે. આપણા ઋષિમુનિઓએ મનુષ્યના પાપ પુણ્ય, સ્વર્ગ નર્ક આદિનો વિચાર કરીને મનુષ્યને સારા કર્મો કરવા, સારા માર્ગે ચાલવા, જપ તપ વ્રત ઉપવાસ આદિ કરવા સૂચન કર્યું છે. જેમાં એકાદશીના વ્રતનું મહાત્મ્ય ખૂબ જ મોટું છે. એકાદશી એટલે કે 11, જે દર મહિને 2 વખત આવે છે, સુદ પક્ષમાં અને વદ પક્ષમાં. વર્ષની કુલ 24 એકાદશી. દર 3 વર્ષે અધિક માસ આવે છે. અધિક માસની 2 એકાદશી, એમ કુલ મળીને 26 એકાદશી આવે છે. આ દરેક એકાદશીનું મહાત્મ્ય અધિક છે. એકાદશીનું વ્રત કરવાથી વ્યક્તિની દરેક મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. સંતાન, સૌભાગ્ય અને આરોગ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. જીવનમાં તમામ પ્રકારના સુખની પ્રાપ્તિ થાય છે. પાપનો નાશ થઈ પુણ્યની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ લોકમાં સર્વ સુખ ભોગવી અંતે વૈકુંઠને તે પ્રાપ્ત કરે છે. મિત્રો, અપરા એકાદશીના દિવસે વ્રત, પૂજા, ઉપવાસ કરવાની સાથે જો અમુક એવા ઉપાયો કરવામાં આવે તો વ્યક્તિના મનની દરેક મનોકામના પૂર્ણ થાય છે. તેના અનેક પ્રકારના પાપ કષ્ટ દૂર થાય છે. પિતૃઓ તૃપ્ત થાય છે. તો હવે જોઈએ અપરા એકાદશીના દિવસે કરવામાં આવતા અમુક એવા ઉપાયો જે કરવાથી વ્યક્તિને સુખ શાંતિ પ્રાપ્ત થાય છે, પિતૃઓ તૃપ્ત થાય છે. મિત્રો, અપરા એકાદશીના દિવસે પીપળાના ઝાડને જળ ચઢાવવું, શુદ્ધ ઘીનો દીવો કરવો. આમ કરવાથી દેવી દેવતાની કૃપા પ્રાપ્ત થશે અને વ્યક્તિને સુખ સમૃદ્ધિ મળશે. તેની દેવામાંથી છુટકારો મળશે. એકાદશીના દિવસે ઘરના દરેક ખૂણામાં દીવો પ્રગટાવવો જોઈએ. આમ કરવાથી ભગવાન વિષ્ણુ અને માતા લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત થશે. અપરા એકાદશીના દિવસે પૂજા કરવાની સાથે ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય આ મંત્રનો 108 વાર જપ કરવો. આમ કરવાથી પૂજાનું ફળ અનેક ગણું વધી જશે. ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુ સાથે માતા લક્ષ્મીની કૃપા પ્રાપ્ત થશે. આ દિવસે જો ભગવાન વિષ્ણુની પૂજા શંખથી કરવામાં આવે તો તે વ્યક્તિનું ભાગ્ય ખુલી જાય છે. તેના જીવનમાં સુખ, શાંતિ અને સમૃદ્ધિ વધે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ યુધિષ્ઠરને આ વ્રતનું મહાત્મ્ય જણાવતા કહ્યું છે કે જે વૈદ છે પરંતુ ગરીબની સારવાર નથી કરતા, ગુરુ છે પણ જરૂરિયાતમંદને નથી ભણાવતા, શક્તિશાળી છે પણ દિવ્યાંગની મદદ નથી કરતા, ધનવાન હોવા છતાં ગરીબની મદદ નથી કરતા, તેવા લોકો મૃત્યુ પછી નર્કમાં જાય છે. આથી એકાદશીના આ દિવસે ગરીબ જરૂરિયાતમંદને જરૂરી ચીજ વસ્તુ અર્પણ કરવી. જે બીમાર છે તેમને દવા લાવી આપવી, ભૂખ્યાને ભોજન કરાવવું, બ્રાહ્મણને દાન દક્ષિણા આપવી વગેરે કાર્યો આ દિવસે કરવા. તથા એકાદશીના દિવસે ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુને ખીરનું નૈવેદ્ય ધરાવવું, તેમાં તુલસી પત્ર અર્પણ કરવું. આમ કરવાથી ઘરમાં સુખ સમૃદ્ધિ આવશે. માતા લક્ષ્મી રાજી થશે. તેના ઘરમાં સ્થાયી નિવાસ કરશે. ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુ પિતાંબર ધારી કહેવાયા. તેને પીળો રંગ અતિ પ્રિય છે. આથી આ એકાદશીના દિવસે ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુની પૂજામાં પીળા પુષ્પ, પીળા વસ્ત્ર, પીળી મીઠાઈ વગેરે અર્પણ કરવું. આમ કરવાથી ગુરુ ગ્રહ મજબૂત બનશે. તેના જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ આવશે. યશ, કીર્તિ, માન સન્માનમાં વૃદ્ધિ થશે. તો મિત્રો, આ હતી અપરા એકાદશી ક્યારે છે, વ્રતનું મહાત્મ્ય, પૂજન વિધિ અને આ દિવસે કરવામાં આવતા ઉપાયો જે કરવાથી જીવનમાં સુખ, શાંતિ, સમૃદ્ધિ આવે છે. ભગવાન શ્રી હરિ વિષ્ણુ સાથે માતા લક્ષ્મીનો વાસ થાય છે. જેની સંપૂર્ણ માહિતી તમે પૂરી શ્રદ્ધાથી સાંભળી, જે સાંભળવી તમને જરૂર ગમી હશે. તો વિડીયોને લાઇક કરી કોમેન્ટમાં જય શ્રી હરિ વિષ્ણુ, જય માતા લક્ષ્મી જરૂર લખજો. ચેનલ પર નવા છો તો ચેનલ સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં બેલ આઇકન પ્રેસ કરી દેજો, જેથી આપણે આવનાર દરેક નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે. તો ફરી મળીશું આવી જ નવી ધાર્મિક માહિતી, નવી ધાર્મિક કથા સાથે. ત્યાં સુધી આપ સૌને મારા જય શ્રી કૃષ્ણ.